Today, my paper presentation topic is Automation and Robotics. Myself, Birazdar Omkar from SPM Polytechnic Kumte, Solapur. I am studying in first year Mechanical Engineering Department. Today, we are going to learn in this topics Automation and Robotics. In automation contents is what is automation, types of automation, advantages, disadvantages, and their application. So today our first learn is what is automation. Automation is the process of handling the operation of equipment. Automation is implementation of a process by atomic means. Automation has been achieved by various means including mechanical, hydraulic, pneumatic, electric, electronic device and computers usually in combination. ह्यात ऑटोमेशन ह्यात व्हॅरियसमध्ये किंवा अचीव करण्यासाठी इंक्लुडिंग मेकॅनिकल, हायड्रॉलिक, पेनमॅटिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस अँड कॉम्प्युटर्सचा जास्तीत जास्त प्रमाणात यूज करतो आणि त्याचा सगळ्यांचा कॉम्बिनेशन होतो. We have going to next part of automation is types of automation. The three type of automation. First one is fixed automation. Second one is programmable automation, and third one is flexible automation. First one is fixed automation is the two refers to the use of custom engineered special purpose equipment to automate a fixed sequence of processing or assembly operations. This is also called हार्ड ऑटोमेशन. हार्ड ऑटोमेशन मध्ये किंवा फिक्स्ड ऑटोमेशन प्रक्रिया किंवा असेंब्ली ऑपरेशनचा एक निश्चित कर्म स्वयंचलित करण्यासाठी सानुकूल विशेष हेतू उपकरणासाठी वापर केला जातो. या प्रोसेसलाच हार्ड ऑटोमेशन असे देखील म्हणतात. फिक्स्ड ऑटोमेशनमध्ये हाय प्रोडक्शन ऑफ रेट म्हणजे वस्तूचा रेट किंवा प्रोडक्टचा रेट हा जास्त असतो. अँड the fixed automation is mostly used in automobile industries. Now have seen the second type of automation is programmable automation. In programmable automation, the equipment is designed to accommodate a specific class of product changes and processing or assembly operations can be changed by modifying control program. प्रोग्रामेबल ऑटोमेशनमध्ये उपकरणे उत्पादनाच्या बदलाच्या विशिष्ट वर्ग बसवण्यासाठी डिझाईन केली गेली आहेत आणि प्रक्रिया सुधारण्यासाठी किंवा असेंब्ली ऑपरेशनमध्ये बदल करण्यासाठी मॉडिफाईंग केला जातो. त्यालाच कम्युनिकेशन प्रोग्राम असे सुद्धा म्हणतात. द नेक्स्ट पार्ट इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन. फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन द इक्विपमेंट इज डिझाईन टू मॅन्युफॅक्चर अ व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स or and very little is spent on changing from one product to another. Various combination of products according to any specified schedule. Customization म्हणजे कमी खर्चात होतो. फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन मध्ये फिक्स्ड प्लस प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन हे दोन्ही कंबाईन होऊन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन तयार झाला आहे. नाउ वी आर सीइंग the most important part of automation. This is nothing but advantages. Advantages is first advantage is less time, second is more efficiency, and third one is better quality, and fourth is safety. म्हणजे ॲडव्हान्टेज मध्ये फायदे, ऑटोमेशनचा फायदे मध्ये काय काय आहेत. फर्स्ट वन इज लेस टाईम. म्हणजे कमी वेळेत कुठलाही काम असो तो कमी वेळेत होतो. अधिक कार्यक्षमता, मोर इफिशियन्सी, जास्त कार्यक्षमता भेटतो कुठलाही काम असो. अँड थर्ड वन इज बेटर क्वालिटी, चांगली गुणवत्ता. अँड फोर्थ वन इज सेफ्टी, सुरक्षा देखील प्रदान करतो. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑटोमेशन इज डिसॲडव्हान्टेजेस. द फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे बेरोजगारी वाढतो. सेकंड इज इन्स्टॉलेशन कॉस्ट म्हणजे ते स्थापना किंवा ते साधन घेण्यासाठी जास्त खर्च होतो. अँड थर्ड इज मेंटेनन्स, देखभाल करणे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. वी हॅव गोइंग टू लर्न
The next part is application. Application one first is manufacturing industries, second is automobile industries, third is pharmaceutical industries, fourth is electronics industries, fifth is military defense, and sixth is information technology. ह्या सर्व इंडस्ट्रीज किंवा डिफेन्स असू दे नाहीतर टेक्नॉलॉजीमध्ये ॲटोमेशनचा मोठ्या प्रमाणात जास्तीत जास्त प्रमाणात यूज केला जातो. नाव वी हॅव गोइंग टू लर्न द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक इज रोबोटिक. Now robotics contents is what is robotics, area of robotics, advantages, disadvantages and conclusion. First, what is robotics? Robotics Industry Association RAI has are programmable multifunctional manipulator designed to move material, parts, tools or specialized device through variable programmed motion for a variety of tasks. Robotics is techniques of robot. म्हणजेच प्रोग्रॅमेबल मल्टीफंक्शनल मॅनिप्युलेटर अशा एक मशीन रोबोट तयार केला आहे. तो मुवेबल मटेरियल पार्ट्स किंवा स्पेशलाइज्ड डिव्हाइस त्यापासून प्रोग्रॅमेबल मोशन ऑफ व्हरायटी ऑफ टास्क तयार केले गेले, त्यालाच रोबोट असा म्हटला जातो. रोबोट तयार करणाऱ्या टेक्नॉलॉजीला किंवा टेक्निक्सला रोबोटिक्स असे म्हणले जाते. नाउ वी आर सीन एरिया ऑफ रोबोटिक्स. फर्स्ट इज डेंजरस ऑफ टास्क, सेकंड इम्पॉसिबल टास्क, फिजिकल चॅलेंज्ड, डिफेन्स टास्क ऑन बाउंड्री, न्यूक्लिअर सायन्स, बायोमेडिकल इक्विपमेंट. म्हणजे एरिया ऑफ क्षेत्रफळ हा कुठल्या भागात रोबोटिक्स याचा वापर केला जातो. म्हणजे धोकादायक कार्यामध्ये, अशक्य कामे, शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आणि सीमेवरील संरक्षण कार्य, विभक्त विज्ञान म्हणजे न्यूक्लिअर सायन्स टेस्ट करण्यासाठी पण उपयोग केला जातो किंवा वापर केला जातो. अँड बायोमेडिकल उपकरणे म्हणजे सर्जरीसाठी पण यूज केला जातो. नाउ द नेक्स्ट part of robotics is advantages. In industry build things like cars and electronic home made with etc. म्हणजे उद्योगधंद्यामध्ये कार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस तयार करण्यासाठी रोबोटिक्सचा उपयोग केला जातो. सेकंड इन न्यूक्लिअर सायन्स म्हणजे अणुचाचणी करण्यासाठी, सी एक्सप्लोरेशन समुद्रामध्ये जाण्यासाठी, सर्व्हिसिंग ऑफ ट्रान्समिशन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, डिसिजन ऑफ बायोमेडिकल इक्विपमेंट बायोमेडिकलमध्ये पण वापर केला जातो. डिफेन्स मिलिटरी अँड ॲग्रिकल्चर एक्सेट्रा. म्हणजे रोबोटिक्सचा वापर सैन्यामध्ये किंवा मिलिटरी अँड ॲग्रिकल्चरमध्ये पण उपयोग होतो. रोबोट्स नीड नो एन्व्हायरमेंट कम्फर्ट. म्हणजे कुठल्याही वातावरणात कार्यक्षमता त्याचा जास्तच असतो. रोबोटिक्सवर कुठलाही परिणाम होत नाही. अँड रोबोट्स नीड नो एन्व्हायरमेंट कम्फर्ट अँड मोर कॅपेबिलिटीज. म्हणजेच रोबोट्सना कुठल्याही वातावरणात कार्यक्षमता अधिकच असतो आणि त्याच्यावर वातावरणाचा कुठलाही प्रकारचा धोकादायक नाही ठरू शकतो. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट पार्ट इज डिसॲडव्हांटेजेस. फर्स्ट इज हाय कॉस्ट ऑफ रोबोट्स. म्हणजे रोबोट्सचा उच्च किंमत असल्याने त्याचा जास्त वापर केला जाऊ शकत नाही. सेकंड कॅपेबिलिटी इन डिसिजन मेकिंग. तो रोबोट असल्याने त्याच्या डिसिजनमध्ये फरक होऊ शकतो, त्यामुळे ते धोकादायक ठरू शकतो. थर्ड इज पीपल लॉस देअर जॉब्स. म्हणजे लोक बेरोजगारीमध्ये जातात किंवा नोकऱ्या गमावतात. अँड फोर्थ वन इज डेंजरस फॉर ह्युमन बिनिंग. म्हणजे रोबोटच्या निर्णयावर मानवासाठी धोकादायक ठरू शकते. द लास्ट पार्ट ऑफ रोबोटिक्स इज नथिंग बट कॉन्क्लुजन. Conclusion is first is robotics and automation will offer great benefits to humanity the future. Robotics and automation enables great advantages for people to do works in a short period.
म्हणजे रोबोटिक्स आणि ॲटोमेशन भविष्यात मानवतेसाठी उत्तम वैशिष्ट्ये देईल. रोबोटिक्स अँड ॲटोमेशन अल्पावधीत लोकांना कार्य करण्यास मोठा फायदा होतो. रोबोटिक्स आणि ॲटोमेशनचा वापर केल्याने कमी वेळात जास्त काम होतो. सेकंड, डिफेंडिंग द कंट्री, क्रिएटिंग अ न्यू मशीन्स, ऑपरेटिंग विथ robots. Therefore, the technology is developing rapidly and people should benefit from technology opportunities. म्हणजे देशाचे रक्षण करणे, नवीन मशीन्स तयार करणे वेगाने विकसित होईल आणि लोकांना तंत्रज्ञानाचा फायदा योग्य दर्जाचा मिळेल आणि नक्की होणारच. सो थँक्यू सो मच.